ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ყველა ჩვენთაგანისათვის, ჩემთვის პირადად ძალიან რთული დღეა, მძიმე დღეა. ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა მოვიგონოთ ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი, ჩვენი ქვეყნის ძალიან ახლო მეგობარი. ადამიანი, რომელსაც უყვარდა ძალიან საქართველო და მან უამრავი რამ გააკეთა ჩვენი ქვეყნისათვის და აპირებდა კიდევაც გაკეთებას. Walsh, ბატონი Walsh, ამერიკელი ჩვენი მეგობარი, რომელსაც მე დიდი ხანია ვიცნობდი და თითქოს ახლა ვიგონებ ჩვენ ურთიერთობებს, მე მგონია რომ მთელი ცხოვრება ჩვენ ერთად გავატარეთ. დღეს აქ შევიკრიბეთ ბობის მეგობრები. დიდი მადლობა რომ მობრძანდა ბატონი პრემიერი, ბატონი ელჩი, ბატონი კელი, მეუფე დანიელი. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი აქ ყოფნა. ვინაიდან საქართველო ბობს უყვარდა მთლიანობაში. უყვარდა მისი კულტურა, უყვარდა მისი ისტორია, ხალხი რა თქმა უნდა. უნდათვის მან გააკეთა უამრავი რამ დაეხმარა. ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ბობზე, დღეს მისი ხსოვნის დღეა, მაგრამ მე მინდა ჩვენ მეგობრებს, ქართულ ხმებს ვთხოვო, შეასრულონ ის რელიგიური სალოცავი სიმღერა, რომელიც ბობს საერთოდ ბობი იყო ძალიან მხიარული ადამიანი, უყვარდა სევდიანი, მაგრამ მას უყვარდა საქართველო ძალიან უყვარდა მისი ისტორია და იქნებ ჩვენ მივაღოთ პატივი.
ჩვენ მოვამზადეთ მოკლე, ესე ვთქვათ, ფილმი ბობ ვოლშზე. ბობ ვოლში იყო, მე ვიტყოდი, მსოფლიო მოქალაქე. მას ჰქონდა საოცარი კავშირები ამერიკის შიგნით, ამერიკის გარეთ მყოფ ქვეყნებთან, თურქეთთან, საქართველოსთან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. და მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს დოკუმენტალური ფილმი, ძალიან მოკლე და შემდეგ ალბათ ჩვენ გავაგზავნებთ ამ მოგონების საღამოს. His name is well known in Seattle. Bob Walsh, promoter, entrepreneur, and head of the committee that brought the Goodwill Games to the Emerald City in 1990. Walsh's fame extends also to a land 12 time zones away, the Republic of Georgia, a small nation nestled between the Black and Caspian Seas. An important crossroads between Europe and Asia, Georgia boasts ancient historical sites, gorgeous landscapes, and vineyards believed to have produced humanity's first wine. For millennia, Georgians have fought off invaders from all sides, yet are among the most hospitable people on earth. Bob Walsh first discovered this charming land in the mid-1980s. Back then, his work on the Goodwill Games took him often to the Soviet Union. A chance encounter there changed his life. I came to this country for the Goodwill Games in 1986, and I met a good friend of mine in Moscow who was from Georgia and invited me down to this beautiful country. And I came and I've never stopped coming. That first visit decades ago was the start of an enduring love affair. And the people here are unlike people anywhere else that I've ever been. They're so hospitable and so warm and so wonderful and so loving and so down to earth. I think that the simple things in life are so important. Walsh first became well known in Georgia for his humanitarian work, bringing children to the U.S. for life-saving medical treatment. His efforts earned the love and respect of the Georgian people. Soon Bob was working to heal their economy as well, creating new businesses in the capital of Tbilisi. I had a vision for the city that for some reason not a lot of people could see. When I first came here, it was during Soviet times. So it was a clean city and just centuries old and beautiful. Since Georgia was virtually unknown in the West, Bob Walsh Enterprises created this promotional video for potential investors. Georgia is a land of spectacular beauty. Seattle advertising guru Dave Seifert was among the first to visit Georgia with Bob. I had no idea what to expect, and I'd never really heard of the Republic of Georgia. I knew it was part of the Soviet Union, and so I had this perception that it was going to be dark and dreary and not very developed. But Seifert and others were pleasantly surprised to find a beautiful country receptive to outside development. Although a Soviet satellite of the time, communism did bring stability to Georgia. Walsh launched several big projects: a dairy plant, hotels, a hilltop restaurant, even a line of vitamins. But 5 years after Bob's first exciting trip here to Georgia, everything changed. That's when the Soviet Union dissolved and Georgia descended into chaos in its fight to stay independent. And there was a revolution. When I was here, there were tanks in the streets and there were ordinary citizens walking around with AK-47s. There was absolutely no control from any kind of a police department or militia. And it was like the Wild West. It was pretty much a mess. To try to restore order, Georgia's most famous native son, Edward Shevardnadze, was asked to return from the USSR and serve as president. The former Soviet Minister of Foreign Affairs, Shevardnadze, had gotten to know Bob Walsh during the Goodwill Games. They had formed a fast friendship. We were friends. What else do people need for connections? During this dark time, it was Bob that Shevardnadze turned to for help. The hope was, well, maybe some business from the West would come here. And so that's why we were the first people to come in. And even though nobody else from around the world was going to do that, we did it. And it gave the country a lot of hope.
We put signs up down on Rustavelli Avenue, the main street, that the hotels were coming and office buildings were coming, and it really gave the people a lot of hope. There was such a flow of money from USA that if not this money, we will die of hunger. Eventually, new leadership took over Georgia's government, and peace finally returned. It took time, but when the dust cleared, Bob Walsh's grandiose dreams, first envisioned so many years ago, had become reality. One of the finest examples, this landmark hotel in Tbilisi, reduced to a burned-out shell during the Civil War, is today a luxurious 5-star Marriott. It was Seattle money that made it happen. George Tavansi is president of the Seattle Investor Group in Georgia. Our group is the largest single U.S. investment in this country. And it comes out of Seattle. That's right. So it starts from Seattle and still continues with Seattle. And today, if you look at the city, I believe there's something like $200 million that's been invested because of Seattle people through Seattle businessmen and through working with government agencies. Hotels, office space, restaurants, and more have dramatically changed the face of Georgia. And to express his gratitude, Edward Shevardnadze bestowed a special honor on his longtime friend. And I announced that since now he is the honorable citizen of Georgia. And I'm proud that we have such a citizen here. Today, more people than ever are aware of a little country named Georgia. But sadly, not for its progress, but for a recent war with Russia. The nation's future is once more uncertain. But here in Seattle, Citizen Walsh will never stop believing that Georgia will again rise from the ashes. Well, you know, Georgia's been invaded, I believe, 44 times in history, and they've always seemed to come back. It's something about the people who live there and their determination to keep going. And I've seen it over and over through Civil War, through the breakup of the Soviet Union, and now through the Russian invasion. So, yeah, the people are incredible, and they'll make it. საბჭოთა კავშირის დროს, როცა ასპირანტი ვიყავი და როდესაც ბობი და ტედ ტერნერი მათ ჰქონდათ ეს იდეა კეთილინების თამაშების მოწყობის და მათი მაშინ ასპირანტი ვიყავი ამერიკის ინსტიტუტში, იყო ესეთი ინსტიტუტი საბჭოთა პერიოდში მოსკოვში და მათი ნებისმიერი გამოჩენა იყო კოშმარი ადგილობრივი კაგებისთვის, იმიტომ რომ და მახსოვს მათი გამონათქვამები, რომ ეს ორი გიჟი ამერიკელი ჩამოდის ამ გიჟური იდეებით, მაგრამ სწორედ ამაში იყო ბობ ვოლშის, მე ვიტყოდი, სიდიადე, რომ მას ჰქონდა უამრავი იდეა, უამრავი თითქოს და განუხორციელებელი იდეები, მაგრამ ის იყო ადამიანი, რომელიც ამ იდეებს უკეთებდა რეალიზებას. ის იყო ძალიან კარგი, ძალიან თბილი, ხშირად უცნაური ადამიანი, სევდიანი ადამიანის უცებ მას ეუფლებოდა მელანქოლია, გიჟდებოდა თავის შვილზე, ტიმოთეზე, თავის მეგობრებზე, ქართულ მეგობრებზე და ის ბევრჯერ იყო ბედნიერი, როცა ჩამოდიოდა საქართველოში, მაგრამ განსაკუთრებით მე მახსოვს ბოლო სატელეფონო საუბარი, ის იყო თბილისში, მე ამერიკაში, როცა ის უკანასკნელმა თურმე უკანასკნელად ჩამოგზავნდა თბილისში და ჩამოყვა სიეტლის სპორტის დელეგაციას, რომელსაც ჰქონდა გეგმად და იმედი ეს გეგმა განხორციელდება, რომ ჩართული ყოფილიყვნენ ანაგლიის სპორტის მშენებლობის პროექტში. და ბობი აქტოვანებული იყო ამ დელეგაციაში მონაწილეობით და რა თქმა უნდა მან დამირეკა მას შემდეგ, როცა მათ ჰქონდათ შეხვედრა საქართველოს პრემიერთან, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილთან და მან თქვა, რომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე ბედნიერი დღე. რა თქმა უნდა, ჩემი მონაწილეობა ამ მერიოტის სასტუმროების აშენებაში გასაგებია, მაგრამ
ის მუდამ იყურებოდა საქართველოს მომავალში და მას ჯეროდა და კიდევაც ამბობს, ჯეროდა ჩვენი ხალხის, ჩვენი მოქალაქეების, რომ საქართველოს აუცილებლად გაიმარჯვებს და ანაკლის პორტი მისთვის იყო რაღაც სიმბოლო ჩვენი წინსვლის. ამიტომ აქ იმყოფება ბატონი პრემიერი და ეს მისი ჩამოსვლა საქართველოში აღმოჩნდა სამწუხაროდ ბოლო, მაგრამ მე მგონი რომ ის იდეები, რომელიც Walsh-მა ჩამოიტანა ამ ბოლო ვიზიტის დროს და არა მხოლოდ ჩვენ ამერიკელ მეგობრებს დაგვშა იმ გეგმად, რომელიც ჩვენ უნდა განავხორციელოთ. ამიტომ ირმ ბატონო პრემიერო, გთხოვოთ თქვენ. დიდი მადლობა ბატონო თედო, მოგესალმებით ყველას. ჩემთვის უდიდესი პატივია ასეთ დღეს თქვენთან საუბარი. მართლაც და განსაკუთრებული ადამიანი იყო ჩვენი მეგობარი, საქართველოს მეგობარი Walsh. ის ინვესტიციები, რომლებზეც ბატონი თედო საუბრობდა, არ გახლდათ უბრალოდ ინვესტიცია. ეს აღნიშნულიც იყო ფილმში სხვათა შორის. ეს იყო პირველი ყინულის გატეხვა, რომელსაც ჰქონდა შემდეგი განვითარებისთვის, გზამკვლევის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ამიტომ არის განსაკუთრებულად დასაფასებელი Walsh-ის მეგობრობა საქართველოსთვის და ამიტომ არის განსაკუთრებული ის საქმე, რომელიც მან საქართველოსთვის გააკეთა. ბატონ თედოს აქვს ერთი ძალიან კარგი თვისება, სხვა ბევრ თვისებებთან ერთად. მას უყვარს ხოლმე ელექტრონული პოსტით გაზიარება სხვადასხვა მიმოწერების, რა თქმა უნდა არა კონფიდენციალურის, როდესაც მას რაღაც უხარია. და მე არაერთხელ მინახავს ასეთი ელექტრონული პოსტა, როდესაც მას Walsh უზიარებდა ხოლმე ამა თუ იმ სიხარულს საქართველოსთან მიმართებაში, ზაზა ფაჩულიას წარმატებებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. და ჩემთვის მაქვს ძალიან ძვირფას ადგილას შენახული ცალკე ფოლდერი გავაკეთე ამ პოსტებისთვის. ეს მიმოწერა, რომელიც ასახავს ამ ადამიანის განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ და რა თქმა უნდა ქართული ხალხის მიმართ. მან საკუთარი ცხოვრების ბოლო დღეები გაატარა საქართველოში და ესეც ნიშანდობლივია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დიდი ენთუზიაზმით ველოდებით იმ საქმის წარმატებით დასრულებას, რასაც კიდევ ერთი ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორის შემოყვანა ჰქვია საქართველოში. მან გამოიყენა მთელი თავისი რესურსი, ის იყო პიონერი, რომელიც ჩამოვიდა ურთულეს დროს საქართველოში და მან გზამკვლევის როლი ითამაშა ძალიან ბევრი შემდგომი ადამიანისთვის, რომელსაც სურდა საქართველოსთან ურთიერთობა. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ Walsh არის საქართველოს საპატიო მოქალაქე და მე მინდა თხოვნით მივმართო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს და ბატონ მერს, ბატონ დავით ნარმანიას, რომ რომელიმე ქუჩას ეწოდოს Walsh-ის სახელი. მე მგონია, რომ ის ამას ნამდვილად ისახულობს. Walsh-ის სახელი ოქროს ასოებით ჩაიწერება ამერიკა-საქართველოს პარტნიორობის უმნიშვნელოვანესი მატიანეს ფურცლებზე და ბობი ყოველთვის ემახსოვრებათ საქართველოში და ბობი ყოველთვის მოენატრებათ საქართველოში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო. Walsh, რა თქმა უნდა, ძალიან უყვარდა ჩვენი ქვეყანა, საქართველო. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. გითხარით კიდევაც, რომ პირველად ბობის გვარი და შორიდან დავინახე. იმიტომ რომ იმ დროს ამერიკელებთან ახლოს მისვლა აკრძალული იყო Walsh და ტედ ტერნერი, მაგრამ უკვე საბჭოთა კავშირის ესე ვთქვათ დაშლის შემდეგ მე მახსოვს ის პირველი ფიზიკური შეხვედრა მასთან,
რომელიც მოხდა 1992 წელს, ამერიკად ჩემმა ძალიან ახლობელმა მეგობარმა, რომელიც აქ იმყოფება, ბატონმა ვახტანგ ცხადაძემ, ესე მითხრა თავის შოუ სტილში, რომ შენ იქნებ არ გახსოვსო, არის ეგეთი კაციო, Walshიო, ჩვენი მეგობარიო და ვასილ მარგველაშვილის თბილისშია ჩამოსული რაღაც იდეები აქვს და იქნებ, მაშინ ესე იყო აწყობილი ჩვენი ქვეყანა, იქნებ შევარდნაძეს შეხვდეს, იმიტომ მხოლოდ იქიდან უნდა დაწყებულიყო. და ის შეხვედრა მოხდა და ამაზე საუბრობს კიდევაც ბატონი პრეზიდენტი შევარდნაძე, მაგრამ რა თქმა უნდა და კარგია რომ არის ბატონი ელჩი, ბატონი კელი, რა თქმა უნდა ბოლში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მოხალხე, მას უყვარდა თავის ქვეყანა, უყვარდა ის ამერიკა, რომელიც ჩვენ გვიყვარს. და ძალიან ღელავდა ხოლმე რაღაცები რო ხდებოდა ამერიკაში პოლიტიკური იქნება თუ სოციალური თუ ასე შემდეგ. ამიტომ მე მინდა ბატონ კელის თხოვო რამდენიმე სიტყვით ამერიკიდან ამერიკის ელჩის თვალებით დაგვანახოს ეს არაჩვეულებრივი მართლაც ადამიანი. Well, thank you very much, Tato. I did not have the privilege of knowing Bob Walsh personally, but I certainly knew about Bob Walsh, and I, of course, knew about his reputation. I was in the embassy in Moscow in the late 80s when he came through town to try and get support for his idea of the Goodwill Games. But I think in a much broader sense, Bob was a real extraordinary advocate for Georgia. He came here when Georgia was really at its lowest point and was a very strong advocate for this country. He believed in this country, and he was one of the first really to bring investment here. And for Bob, I think it wasn't really so much for him a matter of being the person who made the deal, who profited from it. It was all about making the connections between Americans and Georgians and doing what was right for this extraordinary country. And as the Prime Minister said, he spent his last days here, and I think it's really quite emblematic that in his last trip he was still pushing for investment in Georgia. He was trying to, of course, move the Anaklia Port project forward. He was also a very active humanitarian, and this is really how I knew him, because I was in the embassy in the cultural section when he was trying to move the idea of the Goodwill Games forward. And I also knew that he was trying to promote exchange programs and trying to also help people who were in need and needed medical care that wasn't available in Georgia in those very difficult times in the 80s and 90s. But he also had a tremendous impact on my country, on America. He helped create the college basketball playoff system. He coined the term March Madness, which every American knows. He also created cultural festivals in his beloved hometown of Seattle, and he attracted athletes from 54 nations competing in 23 sports. He was truly a citizen diplomat. As I say, I didn't know Bob personally, but I feel a great kinship with Bob. Because by doing right by Georgia, Bob did right by his own country and did right really for all of mankind. And I hope in my lifetime I can achieve even just a small portion of what Bob Walsh achieved. Thank you. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Ambassador. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი ადამიანი იყო ჩვენი ბობი. ბევრი რამ შეიძლება მასზე ვისაუბრო, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული რაც მას ახასიათებდა, ამას შეიძლება უნიკალური არ იყოს, ნორმალური ადამიანი. სულ მორწმუნე, მას შეეროდა ღმერთის, მას შეეროდა კეთილი საქმეების, ფასეულობების და მას უყვარდა ეს ქვეყანა, შეუყვარდა ეს ქვეყანა და იმდენად შეუყვარდა ახარიან ბობის ძალიან ახლო მეგობრები, მან თავის ერთადერთი ვაჟიშვილი ტიმოთე მონათლა ქართულ ეკლესიაში. ეს საოცარი ფაქტია და მე მინდა ახლა დღეს სიეტლში ცოტა მოგვიანებით 12 საათის ხოვობა გაიმართება ქსოვნის ღონისძიება Walsh's და იქ იქნება ჩვენი ტიმი, მაგრამ მინდა რომ აქედანაც მას მივმართო, რომ მან უნდა იცოდეს, რომ მას აქ მის მეორე სამშობლოში ყავს უამრავი მეგობარი არის, უამრავი ოჯახი, რომლის წევრი ტიმოთე Walsh არის დღესაც და იქნება კიდევ დიდი ხანი. ამიტომ მე რწმენას შევეხე, მე მინდა მეუფე დანიელს ვთხოვო, რომ რამდენიმე სიტყვით მომმართოს. მე მინდა შევთხოვო უფალს, რომ ბობ Walsh's უკვდავი სული არ იყოს მოკლებული მის ფარველობას, მის წყალობას. რამე თუ ჩვენ გვასწავლის სახარება, რომ ღმერთი სიყვარულია და რასაც ჩვენ ვისმენთ ბატონი ბობის შესახებ, რა კვალიც მან დატოვა, ეს არის მართლაც წარმოუდგენელი მაგალითი სიყვარულისა, როცა შენ შეგიძლია შეიყვარო ერი, შეიყვარო მისი კულტურა გულწრფელად, მთელი არსებით. ეს დიდი ნიჭია და ეს არის ნიშანი იმისა, რომ მასში იყო ეს ღვთის ძალა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი ადამიანები მართლაც მსოფლიოს მოქალაქეები არიან და ისინი ქმნიან იმ საფუძველს, რასაც შეიძლება დაეყნოს კეთილი, მშვიდობიანი მომავალი ნებისმიერი ქვეყნისა და ჩვენი მსოფლიოსი და ამიტომ ჭეშმარიტად ჩვენ ვჯერა, რომ მისი უკვდავი სული იქნება ღვთის განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ. დიდი მადლობა ბობი მართლაც რომ მსოფლიო მოქალაქე იყო, მას ხუმრობით მეგობრები დიდ ბობს ეძახდნენ, ბიგ ბობ, სიმაღლით დაბალი იყო, მაგრამ უზარმაზარი გული ჰქონდა მას და მართლაც რომ მე უკრდენიელ გლობალურ საქმეებზე ფიქრობდა, უკვე ახსენეს კეთილინების თამაშები, რომელიც ჩატარდა ურთულეს დროს, მაგრამ ახლა ბოლო წლებში მას დაემატა იდეა, რომ ახალი პროექტი შეექმნა, რომელიც დაკავშირებული იქნებოდა ქრისტიანების და მუსულმანების შერიგებასთან. ეს იყო რაღაც უცნაური წარმოუდგენელი თითქოს და პროექტი, მაგრამ ეს იყო უცნაური ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა სწორედ ასეთ დიდ პროექტებზე. ბობზე, რა თქმა უნდა, აქ ისაუბრებენ ბობის მეგობრები. ეს იყო ადამიანი, რომელიც არა მხოლოდ დიდ პროექტებში იყო ჩართული, არამედ მას ჰქონდა კონტაქტები ქართველებთან, საქართველოს მოქალაქეებთან, ეხმარებოდა მათ, მიყავდა ბავშვები სასწავლებლად, სამკურნალოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბობი ამაზე თავად
ეს ადამიანები ისაუბრებენ, მაგრამ აი ჩვენ ვახსენეთ ის დიდი პროექტი, რომელიც აღმოჩნდა სამწუხაროდ მიზეზი მისი ბოლო ვიზიტის საქართველოში ანაკლიის აქ იმყოფება ბატონი ამუკა ხაზარაძე, რომელმაც სწორედ ამ ბოლო ვიზიტის დროს ის კი იცნობდა მას, მაგრამ ძალიან ახლოს დამეგობრდნენ და ჰქონდათ კავშირები და მინდა ბატონ მამუკას თხოვო. მოგესალმებით, მადლობა ბატონ თედო. გეთანხმებით მე მას ვიცნობდი, მაგრამ ცალმხრივად არავის არ მქონდა საშუალება პირადი კონტაქტი მქონოდა ამ არაჩვეულებრივ ადამიანთან. სულ ვიყავი მისი გულშემატკივრი როგორც რიგითი ქართველი, რამე თუ როგორც პრემიერმა აღნიშნა, მან საფუძველი ჩაუყარა ყინულის გალღობას და იმედის დაბრუნებას საქართველოში იმ დიდი პროექტებით, რომელიც მან განახორციელა თავის ქართულ პარტნიორებთან ერთად. და უცნაური რამ გადამხდა, როგორც აქ აღინიშნა ბატონ თედოს საშუალებით ჩვენ დაუკავშირდით ბატონ ბობს და სულ რაღაც ერთ თვეში ჰქონდა ინტენსიური მიმოწერა მასთან და მოხდა ჩვენი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ამერიკული კომპანიის შორის საკმაოდ ინტენსიური მოლაპარაკების დაწყება. და საოცარი არის ის, რომ მისი ვიზიტი, რომელიც ამ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ერთად რომლის ფარგლებშიც ბატონი ბობი ჩამოვიდა საქართველოში, მე მასთან 24 საათი მქონდა კონტაქტი, მხოლოდ და მხოლოდ პიროვნულად და ეს 24 საათი თითქმის ყოველი წუთი მახსოვს, რამე თუ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა და ამავე დროს ძალიან დიდი ტკივილი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა, გავიცანი, იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრები პრემიერთან, შემდგომ ტრადიციული ქართული სუფრა და აი შემდგომ საავადმყოფო და შემდგომ აი ეს განცდები, რომელიც ყველა ჩვენ დაგვეუფლავდა. ძალიან რთულია მის ჩემთვის მოგონება. მე მინდა რომ ნათელში ამყოფოს მისი სული ღმერთმა და უახლოეს ხანში ჩვენ ველოდებით აი მისი მონაწილეობით დაწყებული კონტრაქტის დასრულებას და ბუნებრივია ამას ჩვენი საზოგადოება გაიგებს და კიდევ ვიფიქრებთ, როგორ შეიძლება მისი სახელი და ასე თქვათ ხსოვნა უფრო გავაძლიეროთ და სრულყოფს. დიდი მადლობა. მას უყვარდა ჩვენი ქვეყანა, საქართველო, ის მოგზაურობდა ყოფილა ყველგან. უნადირია სვანეთში და ცალკე ისტორია, ალბათ სხვა დროს ჩვენ მოყვებით ამის შესახებ, მაგრამ ყველაზე უფრო უყვარდა ჩვენი დედაქალაქი, ჩვენი თბილისი. და მე მგონი რომ ამ ქალაქისთვის მან ბევრი რამ გააკეთა და ბატონო პერო იქნებ თქვენს რამდენიმე სიტყვით გავიხსენოთ ჩვენი მეგობარი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო, ბატონო ელჩო ძვირფასოსტუმრებო, მოგესალმებით. ძალიან ბევრი რამი თქვა ამ შესანიშნავი ადამიანის ღვაწლის შესახებ, ამაზე მე აღარ შევჩერდები. მართლაც შესანიშნავი ადამიანი, დავკარგეთ, შესანიშნავი მეგობარი, რომელსაც უზარმაზარი კარგი საქმეები აქვს გაკეთებული, როგორც მეგობრობის, ურთიერთობის იმ გაჭირვებულ წლებში გვერდში თქმის თვალსაზრისით, ასევე ბიზნეს სექტორის განვითარების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, ამდენად მეც უერთდები იმ საერთო სევდას და იმ გულის ტკივილს, რაც თითოეულ თქვენთაგანში დღეს არის. შესანიშნავი იდეა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ამიტომ ჩვენ ქალაქის აგრებულოსთან ერთად აქტიურად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ერთ-ერთ ქუჩას ეწოდოს მართლაც მისი სახელი, რომელთაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამთ მის განსაკუთრებულ ღვაწლს ჩვენი დედაქალაქის და ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ამით კიდევ ერთ ნაბიჯს გადავდგამთ ამერიკულ-ქართული მეგობრობის გზაზე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ეს მართლა ძალიან კარგი იდეა, რომ თბილისში არსებობდეს Walsh's სახელობის ქუჩა. ეს კარგია, მაგრამ ვინაიდან ბატონი პრემიერი ბრძანდება, ბატონი ელჩი, დაყოლებული არიან. იქნებ ჩვენ გვეფიქრა ყველას ერთად, დაგვერცებინა ერთობლივი ქართულ-ამერიკული ფონდი, რომელიც დაკავებული იქნებოდა საგამანათებლო, კულტურული, თუნდაც რელიგიური ურთიერთობებით, რომლის მეშვეობით ჩვენი ახალგაზრდები
გაეცნობოდნენ ერთმანეთს, იმოგზაურებდნენ. მე მგონი ესეც ძალიან კარგი იდეაა და ვერც ამაზე ფიქრი. და რატომ ამბობ ამას? იმიტომ რომ ბოლოში, რა თქმა უნდა, იყო ბიზნესმენი, იყო პოლიტიკოსი, მაგრამ ის იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ამყარებდა ძალიან მალე და ძალიან თბილ კონტაქტებს ქართველებთან. და რა თქმა უნდა, ჩემთვის, რომელიც ეს მეგობრობა ჩემ თვალწინ გადაიშალა, მისი მეგობრობა თამარ შიხვაძის ოჯახთან, მარინასთან, თამასთან, ლადოსთან, რა თქმა უნდა. და ალბათ ლადო თვითონ გვეტყვის ამის თაობაზე, მაგრამ აქ არიან უამრავი ადამიანები და მე ვიცი, რომ რამდენიმე მათგანს უნდა გამოსვლა და რამდენიმე სიტყვის თქმა, მაგრამ მოდით ლადოს ვხოვოთ, რომლისთვის ბოლში მე მგონი რაღაც განსაკუთრებული ადამიანი იყო, რომელსაც ბევრი რამ ისწავლა ჩვენმა ლადო. ჩვენთან ბობი მოვიდა ადრე. It was exactly actually 1997. I was just a boy back then. He came to our home with his son Timmy, where we played for a couple of hours. Well, at that time, Tato, my dad, and Bob were discussing some sort of a deal they were supposed to make. Well, little I knew back then that that deal would change my life forever. That a short man built with an aura of a giant would come into my life and twist it all around. And I've been blessed to have known him since. Some of you here know me as a tennis player. Some of you know me as a man who followed his dreams, who achieved something for his life, and I've become a man now. But only a few of you know that it was only possible because of Bob Walsh and his dear departed friend Jim Pfeiffer. I remember the things he taught me over the years. Some of them were silly. I'm only going to name a few of them. One was when we were sitting in Rome in a cafe back in the day, and we were talking about girls, as 16-year-old boys would like to hear. And he said, well, Lado, if you ever want to have fun, date Americans or Russians, but try not to marry them. It could be expensive. Sorry if I'm being unpolitical right now. But the most important one that I remember till today, and I will always cherish that memory, was I got beat up badly in Florida. I used to live there, and I got beat up badly by my karate coach. And as my friends suggested, I should sue him and do some things. I asked him for an advice, and he told me really simply and coldly, he says, Lado, did you forget where you're from? You're Georgian. When you fall, you get up, proud, and defend yourself, as that is how your countrymen behave. And those words follow me till this day. Those were few of his wisdoms that made me a man. Unfortunately, what I regret the most, I haven't really thanked him the way he deserved it. And I assure you, and I'm kind of ashamed of that, I hope you can forgive me and when we see each other on the other side someday. Well, as Timmy said today, it is not the time to mourn to our departed friend. It's time to celebrate his life. On that note, to Bob Walsh, cheers to you, a man whose heart, whose love, whose legacy will never be forgotten. Thank you. მაგრამ აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც ობი დაეხმარა, რომლებთანაც მეგობრობდა, მათი ახლობლები იყვნენ. მე მინდა მხოლოდ ქალბატონ ზიზის რამდენიმე სიტყვით მოვმართოს და მე მინდა მხოლოდ ჩვენ საყვარელ ბატონ ვახტანგ ცხადაძეს ბობზე, რომელიც ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში აღმოაჩინა ბოლში, მანაც რაღაც ვითხრას მის შესახებ. Good evening. Bob Walsh was a human being full of love, kindness, and sense of humor. He was and is a very special person to me and to my family.
I would not be standing here now without Bob's help 29 years ago. In 1988, we met Bob in Los Angeles. He looked at me and said, "I promise you, everything would be fine." And he fulfilled his promise. He saved my life. I had bone marrow transplant at the Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle and recovered. My family and I are grateful to him. Loving memory of Bob Walsh would live in our hearts forever. Thank you. დიდი მადლობა ჩვენი ბობი მართლა ძალიან თბილი, ეგრუშობილი ადამიანი იყო და მახსოვს ის სულ სახელებით ოპერირებდა, მას არასოდეს გვარები არ დაუსახელებია, მისთვის იყო არმაზი, აი ჩანს, ვახტანგი, მამუკა, კახა, უამრავი ადამიანი, ზიზი, თამრიკო, მარინა, ვასო, რა თქმა უნდა, ვასოს ალგეიტვის თავის სიტყვას, ამერიკელები, რიკი, ჯინი, უამრავი, მთელი მსოფლიო თითქმის. და ის იყო მისი სამყარო, სადაც ჩვენი ბობი ცხოვრობდა, რითაც ცხოვრობდა და მე მგონი რომ ეს არის მისი ყველაზე, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულად ძვირფასი დანატოვარი, იმიტომ რომ ეს ხალხი ყველა ჩვენი მეგობრები არიან და ჩვენ ეს უნდა გავაგზავნოთ და ბატონო ვახტანგ იქნებ თქვენ მოგესალმებით. მე მინდა დავიწყო ზიზის გამოსვლით ბაღდავაძის, რომელიც ბობმა მაშინ საბჭოთა კავშირში კი არა ევროპაში არ იყო მისი მომრჩენი, რომ იტყვიან არც ერთი ჰოსპიტალი, მარტო ამერიკაში იყო ერთადერთი შანსი და ბობმა არაჩვეულებრივად დიდი თანხები გაიღო თავის მეგობრებთან ერთად და ზიზი დღეს ცოცხალი ყავს, არაჩვეულებრივი ოჯახი აქვს, ჩემი მისი მეუღლე, ჩემი კოტე მესხი აქ არის და გაბედნიერდა ეს ოჯახი და რომ იტყვიან ასეთი რამდენია გაკეთებული, რამდენი ახალგაზრდა გულით, მაშინ გულის გადანერგვები არ იყო აქ ჩვენთან და იქ ჩაატარა. ჩემი ოჯახის მხრიდან მინდა მოგახსენოთ, ჩემი ვაჟიშვილი წაიყვანა სიეტლში და იქ ჩააბარებინა უნივერსიტეტში და 5 წელი უხდი და ძალიან დიდ ფულს მაშინ ეს ფული საქართველოში არ იყო ესეთი ფული, რომ დაგვიფინანსებია. საერთოდ ბობი მე ბევრი რამე აღინიშნა, მაგრამ გინესის წიგნში უნდა შევიდეს. ბატონ ელს მინდა უთხრა, რომ მისი შვილი ამერიკელი, რომ სრულიად ახალგაზრდა, რომ ახალგაზრდა 2-3 წლის ბიჭი, მე მგონი 20 ჯერ იყო საქართველოში ნაყოფი. ეს წარმოუდგენელი ამბავია. სიკეთი ძალიან მიხარია მამუკა, რომ შენ ერთ შეხვედრაზე ესე გაიგე მისი გული და მისი სული, შენ შემოგვილი, კაი კაცი ხარ. დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო, ბატონო მერო, მეუფედანი თქვენი მისი სულის სერება არის დღევანდელი დღის დიდი რამ. სულ ყველას მადლობას გიხდით და სანამ ცოცხლები ვართ ჩვენ და ჩვენი შვილები დიდხანს საცოცხლო ღმერთმა ბობის სახელი არ იქნება დავიწყებული. თედორს დიდი მადლობა და ვასოს დიდი მადლობა არგვედაში. დიდი მადლობა ვახტანგ. ჩვენი ბობი ბობს ჰქონდა ხამაზია. ეს საღამო საუბარი მისი მეგობრების წრეზე მას ჰქონდა რაც არაბუნებრივი შეიძლება ითქვას უნარი, რომ თავისი მეგობრები დაეკავშირებინა მის ახალ მეგობრებთან და ეს იზრდებოდა და ეხლა ბობის მეგობრები მთელ შეიძლება ითქვას მეუბედანია მთელ მსოფლიოს ვართ მოდებული უამრავმა ხალხმა გამირეკა თურქეთიდან, იორდანიიდან, ამერიკელები თავისთავად რეკავენ გერმანიიდან და ეს ყველა ადამიანი არამხოლოდ ბობის მეგობრები ვართ, ანუ ყველა ეს უცხოელი ადამიანი ბობი ამას ატარებდა საქართველოს კონტექსტში, რომ ეს ყველა ადამიანი ვინც მან დატოვოთ ეს არის 1000-ობით შეიძლება უფრო მეტი ეს ადამიანი არის ჩვენი ქვეყნის მეგობარი და ისინი მზად არიან
დახმარება გაუწიო და ეხლა მამუკას უყურებ და რა თქმა უნდა ბობს ხონდა ეს უნარი. ჩვენი მერაბადეიშვილი მან პირველად ნახა ბოლში, მაგრამ არ იყო გზავილი ბოლშისაგან რომ მოიკითხავდა რა თქმა უნდა მამუკას ბადრის და მერაბ და მას ეს უნარი დამეგობრების ჰქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ვახტანგ მახსენა ვასო ჩვენი მარგველაშვილი, რომელიც ბოლშის მეგონია რომ ყველაზე დიდი ხნის მეგობარია და ის სამწუხაროდ აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც რომელმაც მასთან გაატარა ბობის სიცოცხლის ესე აღმოჩნდა ბოლო წუთები. ვასო იქნებ თხოვოთ რომ მოგმართო. Well, esteemed guests, friends, ladies and gentlemen, I think you know I'm taking a job from the interpreter, U.S. ambassador, and I will say a few words about my friend in English. The Bob Walsh was my friend for 40 years, and obviously, you know, I have many memories that will be locked within my heart and will be remembered for the rest of my days. But there are two moments that I clearly remember and I would like to share with you, and those moments are the first day that was at the Belgrade Hotel in Moscow when there was an American stranger extended me a hand to introduce himself, and the same hand of the same man I was holding before he said the last goodbye. That was in the critical care unit of the hospital in Tbilisi. This hand of the same man, and this is the man whose name was Bob Walsh. We were friends for 40 years. And the distance, no time mattered for us at all. He would, you know, might telephone me during the night and say, well, I just calling you to say hi. Or would say, well, listen, how the hell are you? And it doesn't really matter whether, you know, he was never offended, and nothing, you know, was to offend you, because he was a person that I would say he was a man of the world. He knew a lot of people. He knew a lot of people on different continents and different worlds, different societies, different countries. And no matter whether you were a good friend of his for many years or you just met him yesterday, for a miracle reason, the one that an old friend of his can explain, everybody kind of, you know, fell in love with him. The partners on the business fair, some of the friends remain friends now, but he was something, you know, with a very unique and broad vision. He knew something, and he was ahead of every one of us because he knew what's going to happen. He helped a lot of people. You met, you know, some of them who shared with you through words. Those who needed a medical treatment, those who needed money during the very difficult times of Georgia, Bob was there. Bob loved this country, the Georgia, as, you know, I met a lot of, not only Americans, a lot of foreigners who, for whatever reason, fell in love with Georgia. But the love of Georgia, love of Bob to Georgia was something very special, very different. He loved his country, and he considered his second home, Georgia, in second to his home country, United States of America, that he loved very much. He was American not only by citizenship, he was American in the heart. And here, you know, at the photo that I like very much, it's saying, you know, the lion in the heart. He had an American heart, lionish American heart, which, you know, I adored him for that. He would share with you everything he had. I remember when my newborn baby was born in Vancouver, BC, Canada. He came from Seattle up to Vancouver, and
he accepted with privilege to be godfather of my daughter. And he chose the middle name for Salome. Salome now is Salome Robin Margvelashvili. Since then, our families were together for all those years. And for me today, it's a bitter and sweet day on one hand. Bitter because, I lost my friend for 40 years. On the other hand, sweet because, we are celebrating his memory together. People that I know, some I do not know. But, we all are here gathered to share the legacy of Bob. And even though he is not with us, the one thing that, I clearly, I guess, understood from Bob, even though, he had a broad vision and he would predict something, a few steps ahead of us. Probably, for whatever reason, he knew that these are his last days, and he came to Georgia. Maybe to check on his Georgian friends, maybe to check on his country, second home, Georgia, how the Georgia was doing. He was honorary citizen, and he was also appointed, as Ted shared with us, honorary consul of Georgia to United States. Unfortunately, he passed away. He won't be an honorary consul. But in my heart, and I'm sure in every one of your heart, he is an honorary consul of the United States to Georgia, and honorary consul of Georgia to United States. And I think the mayor and the prime minister will share with me this idea, and we'll make sure that there will be a name given to one of the streets in Tbilisi named Bob Walsh. The Prime Minister will have Ms. Ted to have a foundation named after Bob Walsh. Bob Walsh had a son, Timmy, whom he adored immensely, and he showed to everyone with a pride. The one thing I know for sure that his son, Timmy, will carry on the legacy of his great dad, as we are doing right now, and I can assure not myself, not you, but we know that we're all here today to share the legacy, and we're sure that his memory will be with us for many years to come. And I believe that nobody ever would say, never, that friendship ceases in death. Thank you. თავდება ჩვენი დღევანდელი საღამო, მაგრამ ცხოვრება ძლდება. ვასო მახსენა ის უჩვეულო გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან მალე იქნა მიღებული და რომელმაც ბობი თითქოს თავიდან გააჩინა, როცა მთავრობის გადაწყვეტილებით, პრემიერის გადაწყვეტილებით ის დაინიშნა საქართველოს საპატიო მოქალაქედ სიეტლში და ახლო რეგიონებში. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, რამდენად გახარებული იყო ვოლში და შემდეგ უკვე აღელდა. და დაიწყო ფიქრი იმაზე, ვაიმე ეს თუ არ გამომივა, ის არ გამოვა. და ჩვენ უკვე მოგვიხვდა იმის დაწყნარება, რომ შენი შესაძლებლობებით, შენი კონტაქტებით, იმ ადამიანების ის რიცხვი, რომელსაც შენ იცნობ, და უნდა გითხრათ, რომ ეს იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც ნებისმიერი კარების გაღება შეეძლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არა მხოლოდ. ამიტომ მე მინდა ბოლში მოვიგონო ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მუდამ იქნება, მისი საქმეები თავისთავად გაგრძელდება და ამაზე ისაუბრა ბატონმა პრემიერმა და ბატონმა მერმა, ბატონმა მამუკამ. თქვენს უკან არის ჭიქე ღვინით და მე მინდა ეს ჩვენი საღამო დავასრულო. ხა არ ვიცი სადღეგრძელო დავარქვა ამას თუ არა, მაგრამ მინდა ვთხოვო ჩვენ საყვარელ ბიჭებს, რომ ეს საღამო დავამთავროთ უფრო ესეთ ოპტიმისტურად, ვინაიდან ბობი იყო ადამიანი, რომელსაც უყვარდა სიცოცხლე, რომელიც იბრძოდა, აი ასო იყო ადამიანი, რომელიც მას აღგა და
ის ფიქრობდა, ისიც მეუფე დანიელი, ის რაღაც მომენტში დაფიქრდა და კითხა კიდევაც, შეიძლება მოუკვდეო მეო? ნუ რაც ადამიანის ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ადამიანის ფილოსოფია, მაგრამ ბობი ჩვენთან იქნება და მინდა გაუმარჯოს ჩვენ ბობ ვოლშ მის ხსოვნას, მის საქმეებს და აბა თხოვოთ, რომ ჩვენ მრავალჟანრით დავუმთავროთ.